Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. للحصول على بركة الله تعالى تعالوا نبدأ هذا الاجتماع بقراءة 7 المثاني. الفاتحة. أيها المحترمون والمحترمات، صفوف المعلمين والمعلمات الأعزاء والطلاب والطالبات الأحباء، ففي هذه الليلة المباركة وفي ساحة المريحة أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحترم سيد الحبيب علي زين العابدين ابن أبو بكر الحامد، والمحترم سيد الحبيب أحمد ابن عبد الرحمن المقدي، والمحترم الشيخ خير النظام بن مات حسين، حفظهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وبركاتهم في الدارين آمين. مع ترحيبنا بمقدمكم وانتفائنا بكم هذه الليلة، يسرنا الآن أن ندعو الشيخ خير النظام فليتفضل مشكورا ومأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jazakumullahu khairal jaza. Uqaddim li ra'isil jalsah wal muhtaram habibna al-ghali al-habib Ali Zain al-Abidin, wa kazalika al-ustaz al-mashhur alladhi kana 'umdatan lit-tullab al-habib Ahmad al-Maqdi, wa kazalika baqiyatu az-zumala. أسأل الله عز وجل أن يبارككم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يدافعون عن الإسلام وعن العقيدة وعن الشريعة، خصوصا في بلادنا ماليزيا وفي سائر بلاد المسلمين بإذن الله عز وجل. وفي الحقيقة والله أنا خجل كي أتكلم أمامكم وبين يدينا بين أيدينا الحبيب علي والحبيب أحمد، ومع ذلك هؤلاء أجبروني على أن أتكلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعل لساني لسانا طيبا خرج فيه كل خير لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الدقائق القصيرة لا أريد أن أطول ولا أريد أن أطيل عليكم، إنما أنا كمقدمة المجلس أريد أن أقول لكم بعض الأشياء التي أرى أنها لابد أن نهتم بها كطلاب الأزهر الشريف. ونحن نعلم تماما أن الأزهر ما هو إلا عبارة عن منهج أهل السنة والجماعة. وما زلت أتذكر ما قاله شيخنا الشيخ سيد ابن شلتور الشافعي الحسني، حيث عبر أن الأزهر ليس بناء وليس مبنى، إنما هو فكرة. فكل مدرسة تنتمي إلى
عقيدة أهل السنة والجماعة أي الأشاعرة والماتريدية، وتنتمي إلى الاعتماد على المذاهب الفقهية المعتبرة، وتنتمي إلى فكرة التصوف. فهذه المدرسة وإن سميناها بأي اسم فهي في الحقيقة ما هي إلا الأزهر الشريف. فلذلك أيها الناس وأيها الطلبة، نحن في أي مكان في مصر وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين، نحن في الحقيقة وما نحن إلا الأزاهرة الذي بسببنا بإذن الله سبحانه وتعالى نتمنى أن يجعل الله عز وجل الأمة متحدة تحت إشراف الإسلام والمسلمين وتحت لواء الأزهر الشريف بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس أزهريا من لم يحفظ القرآن. كلام دائما سمعناه من أسلافنا، وهذا الكلام من كلمات طيبة خرجت من في شيخ الأزهر الأسبق الشيخ الطنطاوي، هو دائما يردد أن الأزهر أو أن الأزهري ليس أزهريا من لم يحفظ القرآن. فلا بد نحن أن نحفظ القرآن، لا بد أن نحفظ القرآن، ولا بد أن نحاول أن نحفظ القرآن. وأنا يوم من الأيام تذكرت لما أمرني شيخي الشيخ سيد أن ألبس تقية أزهرية، قلت له يا سيدي هذه التقية لا يلبسها إلا من حفظ القرآن من الأزاهرة، وما أنا إلا طالب لم أحفظ القرآن وإن كنت حاولت أن أحفظ. فقال لي كلمة ما زلت أتذكرها، فقال بهذا السبب توجتك هذه التقية حتى تتذكر أنك لم تحفظ القرآن بعد. فالأزهري لابد أن يحفظ القرآن. ثانيا، لما كنا نفتخر بأزهريتنا فلا بد أن نهتم بالعلوم الإسلامية، والحمد لله نحن فرحانين بكم بمجيئكم إلى الأزهر وبانتمائكم إلى المدارس العلمية للأزهر الشريف. ولكن فهل أنتم في الحقيقة يعني مهتمون بالدروس أم لا؟ هذا السؤال مهم، لأن مثلا أنا شخصيا لقد جاوزت السنوات الماضية، وأنا وصلت في مصر سنة 99، وصلت مصر سنة 99، والآن تأخرت ولم أقرأ الكتب الكثيرة. أنا قلت دائما لشيخنا الشيخ سيد أنا تأخرت يا سيدي، أنت طلبتني أن أحفظ المنهاج وحتى الآن لم أحفظ المنهاج وقد تأخرت. فقال لي ما دمت حيا فلست بمتأخر. أنت ما زلت حيا صح؟ صح. طيب أنت لست بمتأخر. فلذلك زملائي الكرام، أنا قد جاوزت مدة من الزمن وأنا حزنت على ما فاتني من الأوقات، ومع ذلك أنا أتمنى أن لا تكونوا مثلي، ولكن كونوا طلاب الأزهر بكلمة صريحة وبكل قوة أن نريد أن نكون الأزاهرة على معناها الصحيح. فلذلك حافظوا القرآن، اهتموا بالدروس، لا تضيعوا أوقاتكم وأنتم بمصر، حاولوا أن تحفظوا المتون، ركزوا العلوم، لأننا يوم من الأيام سنعود إلى بلادنا، وحينئذ نحن ربما حزنا وخسرنا لو كنا ضيعنا أوقاتا طويلة ونحن بمصر بالأشياء التي لا تتعلق بالعلوم الإسلامية. نحن جئنا هنا لسنا كسياحين، نحن جئنا هنا لكي نتعلم. فركزوا السبب الذي بسببه أتيتم إلى هذه الأرض المباركة. أنا أتمنى ذلك ولا أريد أن أطيل عليكم حتى نسمع كلاما طيبا من الحبيبين اللذين أمامنا، ونتمنى منكم أن تكونوا الأزاهرة. نحن في ماليزيا مثلا سمعنا الأشياء الكثيرة، الناس بدأوا يشركون ويبدعون علماءنا،
فمن سيكون مدافعا لعقيدة أهل السنة والجماعة لو لا نحن؟ فلذلك أتمنى لكم بالاعتماد على الشيوخ وبالاهتمام بالدروس الإسلامية العلمية الأزهرية ما دمنا بالأزهر الشريف، لأننا يوما من الأيام سنعود إلى بلادنا، فحينئذ ربما لدينا شغل كثير، وربما لا نستطيع أن نركز على العلوم إن كنا ضيعنا أوقاتنا الذهبية في مصر بالأشياء التي لا علاقة لها بالعلوم الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يختارنا لنكون من وراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يبارك هذه الأمة الإسلامية، وأن يبارك طلاب الأزهر الشريف وطلاب العلم الإسلامي الذين هم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ خير النظام على هذه الكلمة الطيبة المباركة. فالآن نستمع إلى كلمة شيخنا سيد الحبيب أحمد بن عبد الرحمن المقدي. الوقت له، فليتفضل فضيلته مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الاجتماع للمدارسة والمباحثة والاستماع والاتعاظ والاستفادة والإفادة وتكثير السواد. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. وهذه النعم يا أحباب تحتاج منا إلى شكر. نعم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيمحق علينا هذه النعم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا النعم، وأن يبارك لنا فيها، وأن يزيدنا من فضله. نعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. فنسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعم وأن يبارك لنا فيها. نعمة الجلوس في مجالس العلم في رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي حلق معرفة الحلال ومعرفة الحرام، وذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا من مجالس الذكر التي هي رياض الجنة أو من رياض الجنة. وسمعنا في كلمة الأستاذ الشيخ خير النظام جزاه الله خير، شيخ الرواق، ما سمعنا من النصح والحث والترغيب على إحياء الأوقات وإحياء العلوم. وعندنا إحياء العلوم لا يكون إلا بإحياء الأوقات. فكلما اشتغل الإنسان منا بإحياء الأوقات كلما اشتغل بإحياء العلوم ينبغي عليه أن يشتغل بإحياء الأوقات. نعم. كل واحد منا هو جندي كما سبق أن ذكرنا في مجالس متعددة. فالجندي ليس الذي يقوم على حراسة الأوطان، بل الجندي حقيقة هو الذي يقوم على حراسة الأديان. ثم الجندي حقيقة هو الذي يقوم على حراسة الأذهان والعقول. ثم الجندي حقيقة هو الذي يقوم على حراسة الأوطان أيضا. وكل هذه متمثلة فيكم أنتم. فإن الجندية حقيقة إنما تكون في هؤلاء طلبة العلم الذين يخرج منهم العلماء. وكل واحد من هؤلاء العلماء يقوم في بلده على ثغر من الثغور. يقوم على حراسة أديان الناس، ويقوم على حراسة أفكار الناس، مما سمعتم الأفكار المتطرفة، التكفير والتبديع
وكذلك أيضا الإلحاد والعياذ بالله، وكذلك أيضا التمزق والتخلص من الدين، أو يعني النظر إلى التدين بشيء من الإزراء. كل هذا مما له صلة بالأفكار الدخيلة على الإسلام والمسلمين. من الذي يقوم على حراسة الناس من هذه الأفكار الشاذة؟ هو أنا وأنت، أنت وهي، وكل واحد من الناس الذين اشتغلوا بمجالسة المحراب أو مجالسة الكتاب أو مجالسة الآداب، هو الذي يجب عليه أن يقوم على حراسة هذه الأفكار والأديان. كذلك أيضا حراسة الأوطان، فإن الوطن إذا دخلته هذه الأفكار المتطرفة لا سمح الله تجده يتمزق. فإذا ليس الجندي هو الذي يقوم على حمل السلاح فقط، بل الجندي هو الذي يقوم على حمل القلم. من يحمل القلم أيضا هو من الجنود. ولهذا كان الواحد من العلماء يفرح بالفائدة ويفرح بالكتاب ويفرح بالفائدة أكثر من فرحه بما كان يتحصل عليه الملوك وأرباب الملوك. كان فيما ينسب عن الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو إمام الأئمة في زمنه، وكان إذا جلس يفكر في مسألة من المسائل وأطال التفكير في هذه المسألة، ثم خاض بعد ذلك فكره في هذه المسألة يمنة ويسرة حتى حل تلك المسألة، يقوم فرحا وطربا، يفرح وينشد بيتين يقول: إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب. مسألة صعبة جلس يفكر فيها ليلا ونهارا، يبحث عنها ما بين الكتب، يبحث عنها ما بين السطور، يسائل فيها أرباب الصدور، حتى إذا من حلت له المسألة فرح وطرب لها. وهذا الفرح والطرب بحصول الفائدة أعز عليه وأغلى عنده من الطرب والفرح بحصول الأموال ونفائس المراتب. لا يبحثون عن مكاسب دنيوية، إنما يبحثون عن مكاسب أخروية. هذه السعادة في الدنيا، فما بالك بالسعادة في الآخرة. يقول: إذا خاض، يعني تفكر، إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا. قال: رأيت أن هذا الذي عند الناس من أهل الدنيا شيء لا يساوي شيء أصلا في الأصل، هذا كله شيء تافه وفاني. حقيقة الغنى أن يمتلئ قلبك بالعلوم، حقيقة الغنى أن يمتلئ عقلك بالفهوم، حقيقة الغنى أن تمتلئ نفسك بالتزكية والتربية، حقيقة الغنى أن يمتلئ جوفك كما سمعنا بالقرآن وكلام سيد ولد عدنان. هذه هي الغنى وهذه هي السعادة. حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا ونلت المنى. لكن بماذا نال المنى؟ هل نال المنى بالجيوش؟ هل نال المنى بالأموال والدراهم والدنانير؟ هل نال المنى بهاتف آيفون؟ هذه هي المنى؟ سعادتك كل أن تأخذ معك تفاحة مقرومة؟ هل هذه هي سعادتك؟ هذه ليست سعادة حقيقية، هذا وهم. أن الإنسان يكون همه كل ليلا ونهارا يفكر في كيف يقتني تابلت فخم فاخر أو موبايل شكله كيت وشكله كيت، ثم ليل بنهار نقلب في صفحات الهواتف دون فائدة، نمضي الأعمار والعياذ بالله في لا فائدة، وبعد ذلك نسأل عن هذا الدرهم، عن هذا المال الذي أفنيناه في غير فائدة. قال: ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. تعرفون الكتائب جمع كتيبة، والكتيبة عبارة عن مجموعة من الجيش. إذن حقيقة المنى وحقيقة السعادة فيما أنت فيه يا أحباب، فيما أنتم فيه يا أحباب. حلقة تجلسون فيها بين المغرب والعشاء عند أستاذ تدرسون علوم الدين، تدرسون علوم الوحي. فأنت يا حبيب
يا طيب يا أستاذ أنت طالب علم. هذه الإضافة إضافة تشريف في تكليف، فليس بطالب علم من لم يعمر أوقاته بالليل والنهار في التحصيل، ليس بطالب علم من ضيع أخلاق العالم والمتعلم، ليس بطالب علم من لم يفكر في هم الكتاب والسنة كيف يحيي علوم الكتاب والسنة، ليس بطالب علم من لم يفكر في المنهج الذي سمعنا عنه، منهج الأزهر الشريف. وهذا المنهج الأزهر ومع سائر المناهج التي تسمعون عنها في الشرق والغرب من مناهج علوم أربطة حضرموت، ومناهج علوم جامع القرويين في المغرب، وجامع الزيتون بتونس، وزوايا وخلاوي السودان، وغيرها من أربطة إندونيسيا وماليزيا وبلاد الملايو، كلها هذه عبارة عن شبكة واحدة متصلة اتصالا تاما لا ينفك بعضها عن بعض، مقيدة بقيد واحد: الكتاب والسنة، العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، المذاهب الشريفة الأربعة المتبعة، الطريقة والتربية الصوفية النزيهة المزكاة، طريقة القوم الصالحين. هذه هي التربية التي قامت عليها المدارس والمناهج، وكل المدارس هذه التي ترونها في الشرق والغرب من مدارس أهل السنة والجماعة عينان في وجه لا تفترق إطلاقا، عينان في وجه لا تفترق إطلاقا. فلاحظ قال: نلت المنى بالكتب. فالذي لا يشرف بحمل الكتاب ولا يشرف بمراعاة الآداب ولا يشرف بمراعاة الآداب ولا يشرف أيضا بمجالسة الأحباب في تحصيل العلم، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الأعمار. فلاحظ هذا الإمام العظيم كيف يقول هذا. والإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في تحسره، وهو ليس من أهل الحسرة إنما لينصحنا، يقول: فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا ودرتها تعلو على 1000 درة. النفس الواحد. لهذا كان الإمام الحسن البصري يقول: كل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها. جوهرة لا قيمة لها، يعني هي جوهرة في حد ذاتها لكن نحن لم نعرف قيمتها. وهذا الإمام ابن الجوزي يقول: أنفاس الناس خطاهم إلى الأجل. كل نفس من أنفاسك عبارة عن خطوة من خطوات حياتك إلى أجلك. كيف تعمر هذه الخطوة وكيف تنقلها في طاعة، من طاعة إلى طاعة. عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف العظيم: اغتنم 5 قبل 5. هذه نصيحة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا نصيحة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا نصيحة من نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. قال: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك. كل واحدة من هذه النصائح ال5 في هذا الحديث عبارة عن ركن من أركان الفوز في الدنيا والآخرة. اغتنم 5 قبل 5، اغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك وصحتك قبل سقمك. هذه 5. وقال في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل. لأنه لما لم يغتنم أو اغتنم في الحالتين، إن كنت ممن سمع النصيحة ولباها وعمل بها وسار على دربها وعرف كيف يستثمرها سعد، وإذا ما سئل يوم القيامة أعد للسؤال جوابا، وإلا رسب في الامتحان لأنه ما بيذاكرش. عندنا نحن أيام الاختبارات الكل في حالة طوارئ عشان يريد النجاح في الاختبارات هذه، وبعدين الدكتور يديله
درجة كويسة ولا لا يديله درجة كويسة. فهذه اختبارات الدنيا، فكيف باختبار الآخرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الفوز فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده اللي هي الطاقة التي نحن فيها الآن من نعمة العافية فيما أبله. كل واحد منا الآن ممتع بنعمة العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منها. كيف هذه الصحة فيما أبليناها، والمال كيف اكتسبناه وفيما أنفقناه، والعلم ماذا عملنا به؟ هل عملنا بأعمالنا العلم والعمل والخوف والإخلاص والورع؟ يقول الإمام أحمد بن زين الحبشي: هي قوام الطريقة عند السادة البعلوي، العلم والعمل والخوف والإخلاص والورع. ويقول عليه الصلاة والسلام: وعن عمره فيما أفناه. فنحن الآن على مشارف عام جديد، كل واحد منا يضع أمام حياته هكذا دفتر ورقة يضع فيها برنامجه، كيف يستثمر هذه الأعمار ساعة فساعة، يوما فيوم، أسبوعا فأسبوع، شهرا فشهر، سنة فسنة، وإذا ما سلك شهرا أو أسبوعا على طريق صحيح إن شاء الله الذي بعده يكون مثله وأحسن. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. والحمد لله على هذا المجلس، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الفرصة الكريمة، وبحضور فضيلة الحبيب علي زين العابدين الحامد جزاه الله تعالى خير الجزاء على هذه الزيارة المباركة، وعلى هذا التفضل الكريم من جنابه الكريم في إلقاء هذه الكلمة. وكلنا إن شاء الله آذان صاغية لما سيقوله ولما سيمليه علينا ولما سيفتح الله سبحانه وتعالى به عليه من نصائح، نستمع بقلوبنا قبل آذاننا، ونستمع بأفئدتنا قبل أسماعنا، حتى يكون الإنسان في هذا مستمع. فإذا ما حصل الاستماع حصل الانتفاع، وإذا ما حصل الاجتماع حصل الارتفاع. فلا بد من الاجتماع فالاستماع فالارتفاع والانتفاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم إن شاء الله. وشكرا جزيلا لفضيلة الشيخ خير النظام على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الفرصة الكريمة منهم، جزاهم الله تعالى خير الجزاء، والعفو منكم على الإطالة. سامح. جزا الله سيد الحبيب أحمد بن عبد الرحمن المقدي على هذه الكلمة الطيبة المباركة. فالآن نستمع إلى كلمة شيخنا سيد الحبيب علي زين العابدين بن أبي بكر الحامد. الوقت له، فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Terima kasih kepada pembawa acara pada malam hari ini, Al-Fadhil Al-Syeikh Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Maqdi, hafizahullah wa ta'ala fi umrih wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bima sami'na minhu, wal-Fadhil akhi Al-Syeikh Al-Ustadh Khair Al-Nizam, barakallahu fihi wa fi juhudihi ونما في كل ما سعى من الخير ونفع العباد والبلاد. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
pertemuan pada malam hari ini adalah memiliki keistimewaan tersendiri disebabkan oleh kerana al-jawjawul ilm, yakni suasana yang kita ada sekarang ini adalah melihat bagaimana hebatnya ilmu dengan adanya orang-orang yang mencari ilmu seperti antum yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak dinafikan bahwa ilmu itu adalah warisan tunggal yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada usia yang begitu mencabar, yaitu usia syabab, usia masa muda, seperti mana diperdengarkan sebentar tadi oleh Habib Abdurrahman Al-Maqdi, mengenai mengambil peluang dan waktu khususnya di masa muda untuk apa kita memanfaatkan pada usia muda itu yang akan menjadi pertanggungjawaban antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam hadis yang dibacakan tadi, syababaka qabla haramika, dan juga pada hadis yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda apa yang sudah dipergunakan. Manusia dalam hidup ini tidak terlepas daripada 3 marahil minal umur, yakni 3 fasa pada umur, mula daripada lahir sampai ia wafat. Walaupun hakikat umur manusia secara keseluruhan akan terbagi 5 marhalah, ada 5 marahil pada keseluruhan umur, yakni umur ini kalau dibagi pada manusia ada 5 tahapan atau 5 fasa. Kita berada pada fasa yang kedua pada umur ini, dan kita akan melalui 3 fasa lagi pada umur. Fasa yang pertama umur adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu cicit Nabi Adam daripada sulbi Nabi Adam, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, qalu bala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Keberadaan kita di alam itu adalah umur yang kita lalui, dan umur itu berakhir dengan dipindahkannya daripada sulbi kepada rahim. Bermula umur yang kedua setelah umur yang pertama tadi yang dinamakan alamud dzar. Bermula umur yang kedua mula daripada berada dalam janin atau menjadi janin dalam kandungan ibu sampai ia wafat. Inilah yang saya maksudkan tadi, terbagi kepada 3 fasa pada umur ini. Apakah 3 yang akan dilalui oleh manusia pada umur dia berada dalam kandungan ibu sampai ia wafat? Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan kamu daripada lemah, mula daripada kita lahir sampai kita berumur bala, masih pun kita memerlukan bantuan daripada orang lain. Proses yang detail diperincikan oleh Allah dalam Al-Quran pada ciptaan makhluk itu adalah manusia. Penjagaan yang begitu teliti daripada Allah terhadap makhluk, penjagaan kepada ciptaan manusia. Ada malaikat khusus dicipta oleh Allah, tugasnya menjaga rahim, sehingga pertukaran dalam kandungan itu menjadi laporan khusus malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan, walaupun Allah Maha mengetahui atas segala-galanya. Pemberitahuan itu bukan karena Allah tak tahu, tetapi untuk memberitahu kepada kita bagaimana kita ini manusia, gabungan daripada daging dan jasad dan juga ruh, begitu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan dalam syair, fa anta birruhi la bil jasadi insanu.
Kamu itu dengan ruh berharga menjadi manusia. Harga yang sangat mahal pada diri seseorang, bukan tubuh badannya, karena akhirnya tubuh badan ini akan berakhir dan bertukar dan bercampur dengan tanah dan akan hilang. Wala yabqa illa ruh. Yang akan tetap dan kekal adalah ruh, dan ini adalah jauhar, mutiara yang sangat mahal harganya, bukan dinilai dengan duit ataupun dirham dengan apapun juga, tapi nilai ruh ini adalah imma sa'adah wa imma syagawah waliyadzubillah. Nilai ruh ini imma orang itu bahagia selama-lamanya atau dia celaka waliyadzubillah selama-lamanya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Dan di dalam penciptaan manusia ini yang begitu detail dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada malaikat khusus dinamakan malaikat rahim menjaga proses perubahan manusia ini, disebabkan oleh karena asir, rahasia yang Allah akan berikan kepada manusia yang begitu besar tanggung jawab itu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Rahasia yang dimaksudkan dan yang dibebankan sebagaimana dikatakan tadi oleh Ahmad bin Abdul Rahman, yakni at-taklifi tashrif, yakni adanya amanah, adanya tanggung jawab, adanya tugasan, yang dengan tugasan manusia itu syurif, dimuliakan. Dengan adanya amanah itu manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berbandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berapa ramai makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada al-mukallafin. Manusia ya, jin ya, malaikat pun dengan hudud yang terhad, ada taklif juga kepada mereka. Tetapi siapa yang mendapat tasyrif daripada keseluruhan makhluk itu, daripada ketiga-tiga makhluk? Bukankah manusia? Bukankah malaikat dan jin disuruh sujud kepada manusia, disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Apa yang ada pada manusia sehingga malaikat yang mendahului ciptaan manusia, jin yang mendahului ciptaan manusia, diperintahkan Allah, declare daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hormat kepada insan yang baru dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, gabungan daripada jasad dan juga ruh yang namanya Adam. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tidak memberikan jawaban ketika disoal oleh malaikat kenapa menciptakan, dan kita semua sebagai tulabul azhar, kita sedia maklum, sedar dan tahu soalan daripada malaikat bukan soalan protes, bukan soalan kritik, bukan soalan tidak ridha dengan apa yang Allah ingin lakukan, tapi ini soalan adalah soalan istifham untuk lil akhril ma'lumat, untuk mengetahui. Orang yang tidak tahu adalah bertanya untuk mendapatkan jawaban. Ketika malaikat bertanya, Allah tidak memberikan jawaban langsung kepada malaikat kenapa diciptakan manusia ini. Hanya diberitahukan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Supaya apa? Jawabannya kemudian. Jawabannya praktikal, bukan teori lagi. Kalau diberitahu secara teori, walaupun ia memuaskan, tapi sekedar teori. Tapi kalau jawaban praktikal, maka lebih menguatkan dan memuaskan kepada yang bertanya, kenapa manusia dicipta oleh Allah, apa yang menyebabkan manusia itu dicipta oleh Allah. Yang menjadi persoalan kepada malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada malaikat kenapa ciptaan manusia, menciptakan manusia, dengan manusia itu yang menjawab kepada malaikat. Apa yang menjadi jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala atas soalan tersebut? Fa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaika. Allah ajarkan ilmu kepada manusia, nama-nama, kemudian di-offer, ditunjukkan kepada malaikat. Semalam malaikat tanya kenapa cipta manusia, ya kan? Yang dipersoal oleh malaikat, dialah yang menjawab kepada malaikat. Apakah yang terjadi adalah manusia menjadi ustaz kepada malaikat, manusia menjadi muallim kepada malaikat, manusia menjadi orang yang diberikan keistimewaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak diajarkan kepada para malaikat, sehingga ketika arada malal malaikat faqala anbi'uni bi asma'i haula. Allah bertanya kepada malaikat, coba beritahukan nama-nama ini semua. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul fa'allama Adam al-asma'. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahu kepada malaikat apa mereka tak tahu. Jadi tugasan pertama Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab tasyrif pada Nabi Adam dan unsur insani itu sendiri adalah ilmu. Dengan ini manusia itu mendapat keistimewaan. Dengan ini manusia itu mendapat tasyrif. Dengan ilmu manusia itu menjadi makhluk yang dikedepankan, sehingga Allah isytiharkan kepada malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi wa ala nabina afdhalus salati wassalam. Oleh sebab yang demikian, tidak ada sesuatu yang lebih berharga diberikan oleh Allah di atas muka bumi ini lebih berharga daripada ilmu. Dan ini menunjukkan identiknya antara manusia dengan ilmu yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Manusia tidak dapat dipisahkan dengan ilmu, karena sempurnanya manusia dicipta pada satu ketika dahulu beriringan dengan ilmu. Dan ini ada kaitan dengan masa muda untuk mencari ilmu. Kata syair mengatakan, wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Pentingnya menjaga masa ini adalah untuk mencari ilmu. Kembali kepada pokok pembahasan pertama, 3 marhalah yang saya sebutkan tadi. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada lemah, kemudian daripada lemah menjadi kuat, daripada kuat kembali kepada lemah. Hanya proses atau perbezaan lemah pertama dengan lemah yang kedua. Jadi orang ini hidup, kita ini semua hidup di antara 2 kelemahan. Satu-satunya peluang kita ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masa kita masih sehat sekarang ini. Selain daripada itu, kita berada 2 kelemahan. Kita melepasi kelemahan yang pertama kanak-kanak dan sedang menuju kepada kelemahan yang kedua, yaitu dha'fan wa syaibah, masa lemah di usia tua. Lemah di usia tua ini, ingatan kita lemah, tenaga kita lemah, percakapan kita lemah, nak makan pun selera tak adalah seperti selera masa muda. Kita boleh makan kusyri, wala makan rus bin laban, ataupun ta'miyah bil bayt. Mungkin sudah usia tua, mungkin gigi sudah mula kurang sikit, nak kunyah pun susah. Yani kita sedar atau tidak, kita akui atau tidak, kita mahu terima atau tidak, hakikat dan realiti yang kita hadapi dalam hidup pada usia umur yang kedua ini adalah kita hidup di antara 2 kelemahan. Jadi yang tahu kalau kehidupan ini di antara 2 kelemahan, wallahi macam tadi dikatakan mengenai hifdzul awqat dan seterusnya, ini waktu yang antum perlu untuk kita hargai waktu ini sebelum fatal awan. Bila nanti sudah lepas semuanya, ya laita syababu ya'udu yawman fa ukhbira ma fa'ala al-mashibu, tak ada lagi apa-apa makna pada penyesalan tersebut. Dan dengan demikian manusia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 fasa ini. Hendaklah fasa ini adalah yang perlu untuk kita jaga. Saya sempurnakan 3 fasa umur yang ke depan ini diuraikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Iddikar, mengenai renungan umur insan. Ya, umur pertama manusia tadi sebagaimana saya katakan, umur yang kedua pun saat kita sekarang ada ini, umur yang ketiga nanti kita berada di barzakh. Mula kita masuk ke alam barzakh, proses umur yang ketiga akan bermula, dan umur ini akan berakhir dengan hari kebangkitan nanti. Akan memasuki proses umur yang keempat. Proses umur yang keempat ini kita tak dapat, yang ketiga saja kita tidak dapat menentukan. Adapun yang kedua ini kita boleh tahu atau boleh agak-agak umur pada fasa yang kedua ini.
Umur yang kita ada sekarang ini, kata Nabi, a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit yang melepasi daripada itu. Walaupun ada yang lebih, purata kita boleh bayangkan purata umur ini. Dan di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang-orang yang menyesal karena tidak mengambil peluang umur ketika berada di dunia, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku di dunia ini untuk beramal saleh. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Ya salam, dia minta balik ke dunia untuk beramal saleh. Allah beritahu, aku dah bagi umur kepada engkau, yang dengan umur tu seharusnya kamu sedar dan datang kepada kamu peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hujjah, jawaban daripada Allah kepada manusia yang minta untuk kembali ke dunia. Aku dah bagi engkau umur. Dan dengan demikian kita berada dalam fase yang sangat khatir, yang kalau lalu maka tidak dapat pusing balik. Ini bukan CD. CD kalau kita lepas sikit kita boleh reverse ke belakang, tapi ini masih khalas. Al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu qata'aka. Wa umur yang ketiga, umur daripada alam barzakh, dan umur yang keempat saat dibangkitkan. Dan saat dibangkitkan itu, wal yawmu inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari nanti di hari kiamat macam 1000 tahun. Ya salam, siapa boleh hidup di atas dunia ini 1000 tahun? Ya kan, yang mengharap ada wala tajidunahum asyaddan nasi ala hayah, ya kan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Tak ada orang akan hidup sampai 1000 tahun pada zaman ini. Kalau ada pun juga orang hidup 100 tahun dah boring dah, kan. Fal insan hakadha, ya. Fa asyahid di sini, ketika sampai kepada peringkat umur yang keempat tadi dibangkitkan, mula proses yang satu hari macam 1000 tahun. Itu di akhirat. Dan kita tak tahu berapa lama akan berada, kita berapa stesen akan kita lalui di akhirat nanti. Bermula dibangkitkan, bermula pada mahsyar, bermula di mizan. Ya salam, Allah, kita akan berhadapan dengan Allah one by one. Masing-masing akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala farda, satu-satu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah ketika orang berada di syurga, semoga kita termasuk daripada mereka, dan orang-orang berada di neraka, semoga Allah lindungi kita daripada neraka. Idzan, 3 umur yang saya sebutkan tadi, bermula di barzakh, bermula di hari kebangkitan nanti, dan bermula nanti masuk syurga atau neraka, bergantung kepada umur yang kedua yang sedang kita berada sekarang ini. Yang ke depan itu bergantung kepada yang sekarang. Jadi umur ini begitu sangat berbahaya kalau tidak dimanfaatkan oleh seseorang dalam fasa yang Allah berikan kepada kita. Pada usia, pada umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan begitu penting dan bahaya kalau tidak dimanfaatkan, manusia di sini mendapat peluang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan hakikat ciptaan manusia yang beriringan dengan ilmu, sebagaimana saya katakan pada awal tadi, ya. Ilmu ini senjata yang kalau digunakan untuk yang baik oleh seseorang, dia akan membawa kebaikan, dan kalau digunakan untuk dimanipulasi, dia akan membawa kebinasaan yang hancur dan merosakkan dan bahaya. Sampai dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Orang berilmu ini kalau tergelincir salah, maka yang binasa itu alam, yakni bukan hanya satu wilayah atau satu negeri, tapi ini bahaya. Ilmu kalau salah disampaikan oleh seseorang akan menyebabkan binasanya alam. Kalau kita pernah melihat atau mendengar, saya yakin antum pun tahu, ketika seorang yang sakit, kepalanya luka dalam satu peperangan, lalu kemudian dia dia bangun subuh dalam keadaan dirinya janabah, lalu dia bertanya kepada temannya, katanya, saya dalam keadaan janabah nak salat subuh macam mana?
katanya engkau kena mandi juga, kena bersihkan, angkat hadas kecil dengan hadas besar, kena mandi. Katanya aku luka, tetap juga kena mandi. Dia mandi air masuk ke dalam, kena luka di kepalanya, maka orang itu pun meninggal dunia. Berita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, qatalahu Allah. Yang jawab tuh dah bunuh kepada orang tuh, dan dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan jawaban terhadap satu soalan terkait dengan hukum hakam yang dijawab tanpa amanatul balagh, tanpa ada amanah menyampaikan. Yani amanah dalam menyampaikan, hendaklah seseorang sebelum menyampaikan tahu apa yang disampaikan itu adalah perkara yang benar dan bukan fatwa asywa'i, bukan fatwa ditaburkan kemana-mana. Dan fitnatul zaman, fitnah yang berlaku di akhir zaman seperti ini adalah fitnah di mana ilmu sudah tidak lagi dijaga seperti mana layaknya ilmu itu dijaga. Kalau dahulu orang ditanya tentang hukum hakam, dia offer kepada yang lain supaya dia terlepas daripada tanggung jawab memberikan fatwa. Ajra'ukum, orang yang paling berani berfatwa, ajra'ukum 'alan nar. yakni orang paling berani berfatwa keluarkan hukum tanpa dia merujuk kepada dasar-dasar hukum yang perlu untuk dia kaji, maka dia menjerumuskan dirinya ke neraka, kata Nabi SAW. Untuk mengelak daripada banyak memberikan jawaban yang dia risau jawaban itu betul atau tidak, di offer kepada yang lainnya. Kita punya zaman sekarang ini fatwa on time, terus dengan kita punya handphone saja khalas fatwa mansyur bidun hadar, tanabbuh, tafakkur wal ihtiyat. Wahada kata baginda Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, an yurfa'al ilm, ilmu diangkat, wa yakthur al jahl, dan akan banyak kebodohan. Kebodohan ini bukan hanya terhad kepada orang tak belajar, tapi kebodohan kepada orang berilmu yang tak jaga ilmu. Kemudian waktsur al-fitan, fitnah akan banyak. Dan yang ketiga, yang keempat adalah waktsur al-haraj, dan banyak berlaku pembunuhan. Empat ini disebutkan oleh Nabi SAW mengenai tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah terangkatnya ilmu tersebut. Namun di samping khabar yang begitu keras daripada Nabi bahwasanya diangkatnya ilmu, saya katakan tadi daripada awal kan, manusia ini dicipta identik dengan ilmu, beriringan dengan ilmu. Kalau ilmunya diangkat, yang ada apa? Manusia dengan tanpa ada isi, tong kosong nyaring bunyinya, faqidu syai' la yuti. Tidak dapat dipisahkan manusia dengan ilmu dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Namun yang diberitahukan oleh Nabi di akhir zaman adalah ilmu itu diangkat. An yurfa'al ilm, ilmu itu diangkat bukan disebabkan oleh kerana tak adanya kitab. Kitab semakin hari semakin banyak dicetak, bahkan lebih canggih sekarang dalam kita punya handphone. Sekarang pun juga mungkin puluhan ribu kitab kita boleh download dan kita simpan dalam maktabah syamilah. Dan dengan mudahnya pada zaman sekarang ini untuk kita mendapatkan informasi, tinggal masuk dalam kita search, tekan apa kalimat kita nak cari, atau kepada Syekh Google kita masukkan kalimat kita nak cari, ya'ti kullama turid, yani kullama turid lak khiyar wa takhtar ma tasha. Hadza, kalau tidak didasari orang itu dengan ilmu yang betul-betul dia dapat membezakan mana yang baik mana yang buruk, maka dia pikir rasanya daripada semua pendapat ini mana yang paling senang ya. Kalau ada ini masalahnya, dan itu banyak berlaku. Orang mencari maklumat dalam internet, bukan semua yang mencari kebenaran, tapi mencari mana yang agaknya paling senang saya nak. Dan
an yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu ini bukan hanya tak adanya kitab ataupun maklumat. La, Masya Allah, dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, Masya Allah, kita dalam 1 tahun hadits wala haraj kan kutub tubi'at wa nusyurat. Akan tetapi diangkatnya ilmu ini adalah diangkatnya rijalul ilm, diangkatnya ilmu dengan wafatnya ramai orang-orang yang betul-betul berilmu. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah simpan ini diberikan kepada siapa oleh Allah? Diberi kepada dada orang-orang yang berilmu. Ini letak ilmu. Walihada kata baginda Rasulullah SAW, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tak akan angkat ilmu ini setelah Allah turunkan. Wa innama dhahabal ilmu bidhihabil ulama. Perginya ilmu dengan perginya ulama. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 10 hari yang lalu, Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur yang meninggal dunia, yakni alam min alam al-ilm, tanda yang begitu jelas macam mana beliau dengan tangannya, dengan lisannya, dengan halnya, ke mana saja beliau pergi hanya semata-mata untuk menyampaikan ilmu. Dan ini kepergiannya dan hilangnya beliau dan juga yang seperti dengan beliau adalah musibah bagi umat Islam, umpama lampu yang dia padam, dalam keadaan padam itulah menjadi gelap. Innallaha la yantazul ilma intiza'an. Allah tak akan ambil ini ilmu kecuali ilmu itu pergi dengan hilangnya para ulama. Kalau ulama pergi, wala nuqa illa ru'usan juhalan idza su'ilu aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Idan kita berada dalam situasi bagaimana kita menjaga warisan tunggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai ilmu yang mesti diambil daripada sudur rijal. Al-ilmu fi sudur la fi sudur. Kita kalimat itu cukup masyhur. Ilmu itu di dada, bukan dalam tulisan. Yakni perlu untuk berhadapan dengan para ulama. Sayyidina Luqman Al-Hakim mengatakan kepada putranya, ya bunayya jalisil ulama'a wa zahimhum birukbataika fa inna allaha yuhyil qalba binuril ilmi kama yuhyil arda biwabilis sama. Kadang-kadang kita melihat ada beberapa orang yang dia belajar muqayyad di Azhar wa ala jami'at ukhra, tak pernah nampak dalam kelas kecuali kalau dah exam baru dia muncul dalam kelas untuk dia dapatkan pas dalam exam. Belajar apa itu? Nak dijadikan orang berilmu macam mana kalau begitu? Amanah ini kalau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhir sa'ah. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bila hari kiamat berlaku? Katanya, idza dhuyyi'atil amanah. Kalau amanah sudah diabaikan, akan berlaku hari kiamat. Dan amanah yang paling berat untuk diabaikan adalah amanatul balagh. Ilmu itu sendiri untuk disampaikan. Oleh hadza, baginda Rasulullah SAW memberikan pengecualian eksepsional, pengecualian yang kita mengharapkan semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dikecualikan dalam tanggung jawab ilmu itu sendiri. Katanya, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu. Akan membawa agama ini dengan ilmu tentunya setiap generasi orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih. Bermakna setiap zaman ada cabaran yang mencabar kepada ilmu untuk disebarkan tanpa amanah, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Syekh Kharim Nizam sebentar tadi tentang pihak-pihak yang menggunakan ilmu untuk menyalahkan orang lain, mensyirikkan orang lain, mengkufurkan orang lain, dan seterusnya. Dia bukan tak pakai dalil, pakai. Seperti mana sebelum ini pun juga Ashabur Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia guna ayat Quran untuk membenarkan sikapnya tidak mahu mengeluarkan zakat. Apa alasannya? Mereka mengatakan perintah mengambil zakat daripada Allah kepada Rasulullah, bukan kepada Abu Bakar. Kan dalam Quran diperintahkan khudh min amwalihim, ambillah wahai Rasulullah Muhammad harta daripada mereka.
Ya kan, untuk mengeluarkan zakat lah. Perintah itu daripada Allah kepada siapa? Kepada Nabi, bukan kepada Abu Bakar. Untuk apa kami nak keluarkan zakat kepada Abu Bakar? Dia guna dalil Quran. Al-Khawarij ketika menggunakan prinsipnya bukan dengan guna akal fikiran mereka saja, dia guna dalil Quran. Tapi cara memahaminya itu yang tanpa ada talaqi dengan orang yang benar-benar diambil ilmunya, sehingga paham daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah. Bukan nasnya yang salah, tapi pemahamannya yang salah. Tetapi bila pemahaman terhadap nas itu diangkat sama rata dengan an-nas, ini akan menjadi musibah besar kepada orang yang mempunyai perangai sedemikian. Fahmun nas, memahami nas itu berbeza dengan an-nas. Tidak boleh orang itu memahami satu pemahaman dalam nas terus dia mengatakan inilah maksud an-nas. Daripada mana awak tahu? Bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau yang menafsirkan adalah Rasulullah SAW, khalas, ada musallam. Tapi selain daripada Rasulullah ingin memahami an-nas, lalu kalau berbeza dengan apa yang dia paham terhadap an-nas, ada khalas, ini salah, ini syirik, ini bid'ah, ini sesat dan seterusnya. Mula bila awak jadi hakim akhirat untuk menentukan orang sesat tak sesat? Galis dan Imam Malik mengatakan setiap perkataan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali Tuhan punya makam nih, Rasulullah SAW. Bermakna kata-kata ini memberikan ruang kepada kita untuk berusaha, berijtihad untuk memahami, bukan untuk menghukum kepada orang lain dengan salah, dengan menghukum diri sendiri yang paling betul. Saya bawakan satu kita dalam Sahihul Bukhari, ada perbezaan antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman dalam qada, dalam hukum, dalam mahkamah, ayah dengan anak. Yang menyebabkan perbezaan al-faham. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Daud menghukum kepada satu, jadi ini kisahnya begini, ada satu orang punya kambing dan ada satu orang punya kebun anggur. Yang punya kambing, kambingnya ini masuk kebun anggur dan rosakkan ini pokok anggur semua, tumbang. Yang punya anggur pun datang pergi ke Nabi Allah Daud, report, aku minta ganti rugi. Dipanggil orang yang punya kambing, mengakui kalau kambingnya merosakkan. Kata Nabi Daud, oke, kalau begitu kau punya kambing, kasih kepada yang punya kebun. Karena dia kena ganti semua yang dirosakkan oleh kambing yang dimiliki oleh seseorang ini. Maka setelah itu tuan punya kambing setelah dihukum demikian untuk menyerahkan kambingnya kepada yang punya kebun dirosakkan ini, dia berselisih dengan Nabi Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa yang berlaku? Katanya hukumannya begini-begini. Maka kata Nabi Sulaiman, kalau aku yang jadi hakim, aku tak buat macam tu. Maka si tuan punya kambing ini report kepada Nabi Daud, aku jumpa dengan ini kan anaknya Sulaiman. Nabi Sulaiman katanya mengatakan bukan begitu. Coba panggil Nabi Sulaiman. Kalau kamu jadi hakim, apa kamu akan hukum? Kalau saya jadi hakim, saya akan hukum bahwasanya orang yang dia merosakkan kebun anggur kawannya itu menyerahkan kambingnya sementara, bukan sebagai ganti rugi. Diserahkan kambing itu kepada tuan empunya kebun anggur sementara. Dalam arti sementara, tuan punya kebun itu selama menjaga kambing itu boleh memanfaatkan susunya, bulunya dan seterusnya lah. Sementara tuan punya kambing ini dia berusaha untuk mengembalikan, yakni menanam balik
anggur yang ditumbangkan sampai kalau sudah kembali selesai, sudah ditanam semua lagi, dipulangkan kambing itu kepada tuan punya kambing, kebun anggur kepada yang punya kebun anggur. Itu pun dilihat daripada bila kambing itu merosakkan kebun anggurnya, pagi ke siang ke. Dalam hukum ni tak semudah yang kita boleh untuk nak menjatuhkan tanpa mengetahui secara terperinci. Falhasil, perbezaan antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud, diambil pendapat Nabi Sulaiman oleh Nabi Daud, walaupun Nabi Daud bapak, walaupun Nabi Daud ayah, katanya ambil hukumnya Nabi Sulaiman. Dua orang wanita datang kepada Nabi Daud, katanya dia dia masing-masing berada di satu kawasan, membawa anak, lalu ada serigala makan seorang daripada dua anak yang masih bayi. Tinggal satu anak yang masih hidup. Dua perempuan ini sama-sama mengaku, ini anak aku. Kata yang kedua, ini anak aku. Dibawa kes kepada Nabi Sulaiman. Dua wanita mengaku seorang anak yang menjadi anaknya. Dalam hal ini kata Nabi Daud mengatakan, siapa di antara kamu yang paling tua? Dulu, belum ada nak tes DNA apa semua kan. Siapa di antara kamu yang paling tua? Kalau bagi tahu perempuan itu ada yang lebih tua lah. Kalau begitu ini enak, anak kamu dibagi kepada yang lebih tua umurnya, karena masing-masing tak ada bukti. Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Jumpa dengan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kalau aku jadi hakim, aku tak hukum macam tu. Beza dengan Nabi Daud. Syuh macam mana warat ini perbezaan dalam memahami ya, dan saling menghormati pada perbezaan. Kata Nabi Daud, panggil Sulaiman. Kalau kamu jadi hakim, apa kamu akan hukum? Aku akan hukum dengan hukuman yang aku rasa adalah yang paling tepat. Oke, kamu hukum kepada dia. Panggil itu dua orang perempuan. Katanya, mana anak yang dipertikaikan? Kalau bawa anaknya, Nabi Sulaiman bagi tahu kepada pengawalnya, ambil pisau. Apa nak buat? Nak belah jadi dua nih anak nih. Ambil satu sini, satu sini. Dia ambil pisau. Ketika pisau diletakkan yang seakan-akan benar-benar akan dibelah dua itu anak, salah seorang daripada wanita itu mengatakan, cukup wahai Nabi Allah, ya aku mengaku anak ini bukan anak aku, anak dia. Satu orang perempuan tarik diri, kes. Kata Nabi Sulaiman, anak ini adalah anak engkau. Anak siapa? Yang tarik diri itu. Padahal yang tarik diri sudah serahkan anaknya kepada yang lain. Apa sebabnya? Perempuan yang satu lagi tahu kalau anak dimakan serigala anaknya. Ketika anak yang kedua ini akan dibelah jadi dua, yang tersentuh dan tak mahu itu berlaku adalah yang kedua tadi, yang memang ibunya, karena tak mungkin seorang ibu akan membiarkan anaknya itu dilakukan sedemikian. Yang pertama tak merasa kehilangan sebab bukan anaknya. Faham, Allah akan kasih kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, anugerah yang besar diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah al-faham, pemahaman. Oleh sebab itu Nabi ketika mendoakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu al-hikmah, ya Allah ajarkan kepadanya al-hikmah. Hadirin hadirat, tulab talibat, sebagai penutup saya sebutkan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikecualikan daripada banyaknya kerosakan yang berlaku terkait dengan ilmu. Katanya, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu, akan membawa agama ini pada setiap generasi orang-orang yang terpilih. Apa tugasnya? Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Tugasnya orang berilmu ini menepis, menghilangkan, membersihkan tahrif al-ghalin, pemalsuan orang-orang yang melampau. Kita pun zaman hidup banyak orang melampau. Wa intihal al-mubtilin, dusta yang memasukkan sesuatu bukan kepada agama, curi sana curi sini, memasukkan dalam. Wa ta'wil al-jahilin, dan pemahaman, penafsiran orang-orang bodoh. Orang bodoh pun juga akan terjun juga untuk
memainkan peranan dalam ilmu, ya kan? Kita sekarang kalau ada orang, ini tak sentuh siapa-siapa ya, orang backgroundnya tak betul, lepas itu dia insaf pakai songkok, kemudian masuk dalam TV tanya soalan terkait dengan agama. Baru semalam ya, ini kalaulah orang yang tak betul awalnya kemudian ditukar baju dokter, buka klinik gigi, kira-kira macam mana? Yalah kalau ada orang datang yang rosak giginya. Tapi kalau ada orang seperti ini macam mana? Hanya karena banyak pengikut saja ke? Hanya karena dia punya IG itu ada sekian million ke? Serendah itu ke agama itu sehingga diambil daripada orang yang banyak followers saja? Adakah mentaliti kita dalam memahami ilmu hanya melihat orang ini masyhur atau tidak masyhur? Adakah penilaian persepsi kita kepada ilmu mengambil min ayyi wahid manhab wadab, yakni ambil daripada siapa saja? Bukan seperti ini cara menilai ilmu untuk diambil daripada sesiapa sahaja, melainkan daripada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mari kita ambil peluang semasa antum sekarang ini berada dalam marhalatus syabab, yang akan datang cabaran sangat besar kepada antum semua. At-tazawwud, bekalan ilmu yang antum perlukan di sini bukan hanya sekedar antum menghafal sahaja. Menghafal semua orang boleh, tetapi yang perlu adalah penyerapan dalam hati dan dada ini. Hayati ilmu itu sehingga hati kita tersentuh dengan ilmu tersebut, sehingga kita ada azam ilmu yang kita dapat. Sebelum kita sampaikan, kita dah buat. Ilmu yang kita nak sampaikan, sebelum kita sampaikan, kita sudah laksanakan ilmu tersebut. Dan ini tidak mungkin hanya kita dengan kitab sahaja, hari-hari bangun tidur kitab, tanpa kita duduk dengan para ulama. Antum hidup di satu tempat yang ramai para ulama. Jangan lepas hadir kelas di Azhar. Walaupun tak ada tahdzir pun juga, tak tahu sekarang ada tahdzir ke tak ada tahdzir saja. Pergi juga hadir. Barakah ilmu itu adalah akan didapat dengan kehadiran a'tinu kullak asa u'tika ba'dhi. Ilmu itu kalau boleh bercakap, bagi kepada aku apa yang kamu punya, aku bagi sedikit daripada apa yang aku punya. Hargai ilmu itu dengan sungguh-sungguh, dengan kita menghadiri dengan haus untuk mencari ilmu. Jangan sekali-kali kita mendengarkan ilmu ala. Berapa kali kita dengar nih, dah hadis ini daripada dulu dah. At-tahgir kepada ilmu seperti ini akan menghilangkan barakah ilmu yang didapat oleh seseorang. Ambil peluang pada masa ini untuk kita berbekal dengan ilmu. Cabaran di masa akan datang yang akan datang cukup berat. Kita berhadapan dengan, tadi dikatakan oleh Pak Ahmad, kita berhadapan dengan krisis moral. Kita berhadapan dengan orang-orang ingkar agama. Ada orang-orang yang etis, ada orang-orang yang punya pemahaman sendiri terhadap kita. Macam-macam kita hadapi ya. Ada satu orang datang kepada saya tak percaya itu Quran, firman-Nya Allah, saya tak percaya Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah seorang yang genius. Yang cakap ini bukan orang lain, orang-orang kita juga, lahir daripada keluarga muslim yang bercakap seperti ini. Ini pun ada yang menjadi penyokong kepada slogan-slogan batil dan mungkar daripada orang Islam. Ada. Mereka inilah yang perlu untuk kita berikan fokus macam mana supaya mengubah kepada mereka cara berfikirnya kepada cara berfikir yang benar, dan itu tidak lain adalah dengan ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu cukup panjang kita lalui, kita pun seronok dapat bertemu dengan antum semua. Saya sengaja sampaikan dalam bahasa Melayu supaya yang menyaksikan di luar sana pun boleh paham juga, dan juga kita berharap kehadiran dan pertemuan kita pada malam hari ini memberikan kesan yang dalam kepada kita dalam memanfaatkan fursah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fursah itu adalah syababaka qabla harimika, dan juga untuk mengambil peluang wa syababaka fima wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda yang perlu kita gunakan. Kita berdoa di majelis yang penuh dengan barakah ini di bulan Muharram al-Mubarak,
Syahrullahil Haram. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis Nabi menyebutkan akan membawa agama ini di setiap zaman orang-orang yang terpilih, mudah-mudahan antum semua dan kita termasuk daripada orang-orang yang terpilih untuk membawa agama ini, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wil jahilin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penghayatan akan tasyrif yang diberikan oleh Allah dengan ilmu, untuk kita dapat menghargai ilmu itu dengan kita mengkaji, bermutalaah, menghafal, datang kelas, datang kepada ulama, dan juga mengulang kaji apa yang kita dapat untuk dapat kita praktis untuk diri kita sendiri dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita tak belajar. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, man 'amila wa man 'alima wa 'amila al-awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Orang belajar mengamalkan akan diberikan oleh Allah ilmu yang dia tak belajar. Semoga kita mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni insyaallah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjadi penyebab penyebaran ilmu, hidayah kepada umat manusia di mana saja mereka berada, khususnya di negara kita sendiri insyaallah. Masa yang Allah berikan kepada kita di tempat ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman yang luas kepada hati kita untuk memahami rahasia ciptaan Allah melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini penuh dengan penghayatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dan tersentuh dengan firman tersebut. Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita kebersamaan dengan Al-Quran, memahami rahasia Al-Quran, menghayati asrar dan anwar Al-Quran, dan bersama dengan Al-Quran fid dunya wal barzah wal akhirah ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang berada di saf hadapan di dalam membantu menyebarkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang bersama dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, yaitu orang-orang berdakwah bersama dengan Rasulullah. Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang yang ikhlas dan tulus dalam berdakwah, dijadikan oleh Allah mafatih lil khair maghaliqa lisyarr ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa ya arhamar rahimin. Na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Barik fi haula'i at-tullab wa talibat fi talabihim lil ilmi wa zawwidhum bil ilmi an-nafi' wa ja'alna wa iyyahum min ad-dallin ilayka bi ikhlasin wa sidqin wa qabulin ya arhamar rahimin. Ij'alna min abrakil umma lil ummah wa anfa'il umma lil ummah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat, tarkal munkarat, hubbal masakin, wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbitna ghaira maftunina ya arhamar الراحمين. بارك في الأساتذتنا الحبيب أحمد بن عبد الرحمن المقدي والشيخ الأستاذ خير النظام بركة واسعة تامة، وجعلنا وإياهم ذخرا للعباد والبلاد، وجعلنا من الذين امتثلوا لأوامرك واجتنبوا من نواهيك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبارك في من حضر في هذا المجمع ومن نظم هذا المجمع، بركة تأمهم وعلى أهليهم وعلى أولادهم وعلى ذريتهم وأولادنا وذريتنا يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau kelewatan atau terlalu panjang. Amin ya rabbal alamin. Jazallahu Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid ala hadhihi al-kalimatu tayyibah al-mubarakah. Wa aqarriru syukra wa taqdir li masyayikh jami'an Al-Habib Ali wal Habib Ahmad wa Syekh Khairul Nizam على ما قاموا بهذه النصائح والتذكير لنا طلبة العلم بمصر المحروسة. جزاكم الله خيرا كثيرا وجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم آمين. والآن وصلنا إلى ختام هذا المجلس، ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتم هذا اللقاء على الخير والإيمان. نختم هذا المجلس بما نختم به مجالسنا. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا.
قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا اتباع لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصابيح نورا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أجرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد التشي السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته